Hello dear students. I'm going to take this video class in order to give you an idea about the possible 1 mark questions which you can expect for the university exam, which is scheduled for September 2021. This is the first textbook that you have to study based on this syllabus, and so you don't have any previous question papers regarding this. So we can go to the possible 1 mark questions. First of all, you should have to study the authors or the people who have written each and every poems, works, otherwise the dramas, short stories, or the poems that is prescribed in your textbook. So here we are going to the other set of questions which is possible to come. Okay, so here we can go to the 1 mark questions. Write the synonyms for the following. So you are given certain words. Synonyms, what is meant by synonyms? Synonyms means the words that are having the same meaning. So synonyms. Now the first one is salvation. Salvation means preservation or conservation. Then surrender. To surrender in an army, it means that to yield or to submit. Then you have enhance. To enhance your strength, it means to increase or to strengthen. Next one, journey. That is what everybody does. Journey means, it means trip or voyage or bike ride or anything. Now stench. Stench means bad smell or odor. Now I have to tell you something. If you are asked to write 2 words, 2 synonyms, then you should have to write 2 words. If you are asked only 1 word for the synonyms, then you can write only 1 word. Please don't waste your time thinking about the second word. Okay. Now going to the 6th one, ill-mannered. Ill-mannered means a person who is very rude or impolite. Next one, ceremony. Everybody knows it. Ceremony means function or celebration. Then law. Law means rule or dictum. Legend. Legend means myth or a tale. Tale is a kada. Okay. Splendor. Splendor means luxury or a richness. Okay. Shudder. Somebody is shuddering there. Shudder means to shiver or tremble. Glimpse. Glimpse means to have a glance or to have a look. Famish. Famish means to starve or to be hungry. Now next one is crouch. A person is crouching. Crouch means to kneel down. കുനിഞ്ഞിരിക്കുക. To kneel down or bow down. Next one is trudge. Trudge means drag oneself, walk heavily. Okay. Next one, grasp. I grasped his pen. It means to clutch or to hold. Next is floodgate. Floodgate means a thing that is regulating something, a regulator or a controller. Unshackle. Unshackle means to undo or untie. ഒന്ന് അഴിച്ച് എടുക്കുക. Okay. Hox. Hox means to have a prank or a trick. Nonchalant. Nonchalant എന്ന് വെച്ചാൽ റിലാക്സ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാം ആയിട്ടുള്ളത്. Next one is emit. Emit means to release or pour out. പുറത്തേക്ക് വിടുക. Passionate. Passionate means to intense or fiery. ഇൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിയറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഒരു ഇമോഷൻസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഇമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഷർ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, പാഷനേറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫ്രാജ്. ഫ്രാജ് മീൻസ് ടു സെർച്ച് ഓർ ഹണ്ട്. ഡിവാസ്റ്റേഷൻ. ഡിവാസ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ, റൂയിൻ, ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്ലോത്ത്സ്. ക്ലോത്ത്സ് മീൻസ് അറ്റയർ, നമ്മളുടെ ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉടുപ്പ്. ഡംപ് ഫൗണ്ടഡ്. ഡംപ് ഫൗണ്ടഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അസ്റ്റോണിഷ്ഡ്,
ആശ്ചര്യമായിട്ടിരിക്കുക, dumbfounded. Embezzle means to steal or rob. So these are the words that may come as synonyms. It is there at the backside of each and every chapters, and the prescribed words which I have said here is only from a limited number of portions which I have to teach my students. Now next one, സിനോണിംസ് അല്ലാതെ നമുക്ക് പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് ആൻറ്റണിംസ്. നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റണിംസ്. ആൻറ്റണിംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ആൻറ്റണിംസ്: appropriate, inappropriate; cheap, expensive; sensitive, insensitive; eloquent, inarticulate. eloquent എന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്, inarticulate എന്ന് വെച്ചാൽ സംസാരം ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്തത്. exorbitant, reasonable. exorbitant എന്ന് വെച്ചാൽ അൺറീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി അൺറീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൈസ് പറയുക, അതാണ് exorbitant. The opposite is reasonable. Next, obsolete. obsolete എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയത്. contemporary എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നിലവിലുള്ളത്. ഓക്കെ. egalitarian. egalitarian എന്ന് വെച്ചാൽ ഫെയർ, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നയാൾ. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് unfair. ignore, മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ignore, acknowledge. consent. consent ഓപ്പോസിറ്റ് dissent. ജെനസിസ്. ജെനസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിഗിനിങ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ജെനസിസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ്. forget, remember. smart opposite is dumb or stupid. unpleasant, pleasant. arid, arid എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ, ഡ്രൈയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടൈൽ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് decay. decay എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രോ. സ്ട്രഗിൾ. സ്ട്രഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ. സ്ട്രഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പീസ്. auspicious. auspicious എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തം. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ? ഹോപ്പ്ലെസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺലക്കി, അശുഭമായിട്ടുള്ള മുഹൂർത്തം. ഫ്രോസ്റ്റ്, തണുത്തുറഞ്ഞിരിക്കുക. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാം. wither, കൊഴിഞ്ഞു വീഴുക. ഓപ്പോസിറ്റ് ബ്ലൂം ഓർ ഫ്ലറിഷ്. സ്കാറ്റർ, ചിതറിക്കിടക്കുക. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓർ ഗ്യാദർ. ഹറി, ഹറി എന്ന് വെച്ചാൽ ധൃതിക്ക് പോവുക. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ? ഡിലേ. ഡിലേ എന്ന് വെച്ചാൽ പതിയെ പോവുക. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ്. പാസ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ? ഒന്നെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ആകാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റീസണബിൾ. റീസണബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ബോധത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പ്രൈസ് വർത്തി ആയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ? സില്ലി അല്ലെങ്കിൽ അൺറീസണബിൾ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൂളിഷ്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ? ക്ലെവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട്. ബ്രൂണറ്റ്. ബ്രൂണറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബ്ലോണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഫോറിനേഴ്സിൻ്റെ മുടിയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ചെമ്പ് നിറത്തിൽ ഗോൾഡൻ കളർ, ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ. വേഗ്, കാണാൻ പറ്റാത്തത്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ? ക്ലിയർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് വീക്ക്. വീക്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ? സ്ട്രോങ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആർട്ട്ലെസ്. ആർട്ട്ലെസ്, ആർട്ട്ലെസ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഒരു ഭംഗിയില്ലാത്തത്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആർട്ട്ഫുൾ. Now the next type of questions that you can expect for the university exam is use in a sentence of your own. അതിലെ colonial. After 150 years of struggle against the British, the country became independent. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൊളോണിയലിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. അൺസ്റ്റോറീഡ്. അൺസ്റ്റോറീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുൻപ് ഒരു കഥയില്ലാത്തത്. അതിനാണ് അൺസ്റ്റോറീഡ് എന്ന പ്ലേസ് പറയുന്നത്. ദ പ്ലേസ് വാസ് അൺസ്റ്റോറീഡ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. ആ ഒരു പ്രദേശത്തിന് കുറച്ച് നാളത്തെ കഥകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പറയാൻ. ഔട്ട്റൈറ്റ്. ഔട്ട്റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഔട്ട്റൈറ്റ് ലൈ. അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ലൈ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഫാൻസി. ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഫാൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡേ ഡ്രീംസ്, രാവിലെ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ. ദ ലേഡി ഓഫൺ ഹാഡ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഫാൻസി ഓഫ് ഗുഡ് ഡേയ്സ് ദാറ്റ് അവൈറ്റഡ് ഹർ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്ക്വെൽച്ച്. സ്ക്വെൽച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ അമർത്തുക, ടു ഫോഴ്സ്, ടു സപ്രസ്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് സ്ക്വെൽച്ച് ഹർ ഗുഡ് സ്പിരിറ്റ്സ്. അവളുടെ നല്ല സ്പിരിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഇമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫീലിങ്സ് ഒന്നും ദയവ് ചെയ്ത് അടിച്ചമർത്തി കളയരുത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അൺഫോൾഡ്. അൺഫോൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചുരുളഴിച്ചിടുക. ഇറ്റ് മീൻസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ദ ബഡ്സ് അൺഫോൾഡ് ഇൻ ദ സൺഷൈൻ.
നെക്സ്റ്റ് മാഗ്നിഫിഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പ്ലെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ളത്. എക്സാമ്പിൾ, ദ ബിൽഡിംഗ് ഷോസ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രാൻഡ്നെസ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിഫിഷൻസ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, bestow means to give. God continues to bestow his blessings. swelter എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ചൂടായിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ്. So the swelter of the afternoon had cooled in the evening. blur എന്ന് വെച്ചാൽ വേഗമായിട്ട് കാണുക, ഒന്നും കാണാതെ ഒരു ചെറിയ മിന്നായം പോലെ കാണുക. The sentence is, the man could spot his son walking far away in a blur. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ദ ഡേറ്റ ക്ലിപ്പ് കണ്ടെയ്ൻഡ് എ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് അനാലിസിസ്. ഒരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ആ ഒരു ഡേറ്റ ക്ലിപ്പിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. നെക്സ്റ്റ്, സ്ക്രീപ്പ്, എഴഞ്ഞു പോവുക. ദ ക്രൊക്കഡൈൽ വാസ് സ്ക്രീപ്പിംഗ് അലോങ് ദ റിവർ ബെഡ്. നെക്സ്റ്റ്, ലഗൂൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോണ്ടാണ്, ലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ലഗൂൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ ലഗൂൺ സ്റ്റിൽ ലുക്സ് ഡർട്ടി. നെക്സ്റ്റ്, സബ്ഡ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്രസ്. ദ റിച്ച് ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് സബ്ഡ്യൂസ് ദ പെസൻസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദ ലാൻഡ്. ഓക്കെ, റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളവർ മറ്റവരെ സപ്രസ് ചെയ്യും, ആ ഒരു വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിനെ സപ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗളിബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈസിലി ചീറ്റഡ്. ദ പുവർ മാൻ വാസ് ഈസിലി ഗളിബിൾ ഫോർ ദ കണ്ണിങ് യൂത്ത്. ആ ഒരു കണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള യുവാക്കൾക്ക് ഈസിലി ആ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റി. അയാൾ വയബിളായിരുന്നു, ഒരുപാട് അയാൾ ഗളിബിളായിരുന്നു, ഈസിലി ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റാത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദേഷ്യം, ഭയങ്കരമായ ദേഷ്യം. The flood and the rain poured like a wrath over its people. ഒരുപാട് മഴയൊക്കെ ഒരുപാട് പെയ്ത് വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ പൊങ്ങുന്ന ഒരുപാട് ദേഷ്യം പോലെയാണ് ആ ഒരു മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. Annihilate എന്ന് വെച്ചാൽ to destroy. A simple bomb of this type could annihilate the people. Next one, refrain എന്ന് വെച്ചാൽ stop oneself from doing something. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാറി നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക. എക്സാമ്പിൾ, ദ മാൻ റീഫ്രെയിൻഡ് ഫ്രം കില്ലിംഗ് ദ മോൺസ്റ്റർ ഓൺ സീയിങ് ദ പോലീസ്. നെക്സ്റ്റ്, സ്വിൻഡ്ലർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രോഡ്സ്റ്റർ ആണ്, ഒരു ഫ്രോഡായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് നമ്മൾ സ്വിൻഡ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ തീഫ്സ് ട്രിക്ഡ് ദ ഫ്രോഡ്സ്റ്റർ ഫ്രം ഫൂളിംഗ് ദം അല്ലെങ്കിൽ ദ സ്വിൻഡ്ലർ ഫ്രം ഫൂളിംഗ് ദം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇൻട്രിഗ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ദ ആർമി മെയ്ഡ് ഇൻട്രിഗ്യൂയിങ് പ്ലാൻസ് ടു ഡിഫീറ്റ് ദ ടെററിസ്റ്റ്. അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോ വർക്കും ആരൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നും പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so next I will be doing a video on the possible university questions. So thanks a lot.